संकल्प ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਿੰਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਜਨ ਜਾਗਰਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਫ਼ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਘਰ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਇਹ ਇੱਕ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਘਰ ਘਰ, ਗਲੀ ਗਲੀ, ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਉਂਦਾ ਦਿਖਿਆ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਤਿਰੰਗਾਮਈ ਹੋ ਗਿਆ। अमृत महोत्सव और स्वतंत्रता दिवस के इस विशेष अवसर पर हमने देश की सामूहिक शक्ति के दर्शन किए हैं। एक चेतना की अनुभूति हुई है। इतना बड़ा देश, इतनी विविधताएं, लेकिन जब बात तिरंगा फहराने की आई तो हर कोई एक ही भावना में बहता दिखाई दिया। तिरंगे के गौरव के प्रथम प्रहरी बनकर लोग खुद आगे आए। ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 13 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 15 ਅਗਸਤ 2022 ਵਿਚਾਲੇ 6 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਿਰੰਗੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੈਲਫੀ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ। ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨ, ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਕੀ ਖਾਸ ਤੇ ਕੀ ਆਮ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤਿਰੰਗਾ ਰੈਲੀ, ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। लोगों ने तिरंगा अभियान के लिए अलग अलग इनोवेटिव आइडियाज भी निकाले, जैसे युवा साथी कृष्णिल अनिल जी ने। अनिल जी एक पजल आर्टिस्ट हैं और उन्होंने रिकॉर्ड समय में खूबसूरत तिरंगा मोज़ेक आर्ट तैयार की है। कर्नाटका के कोलार में लोगों ने 630 फीट लंबा और 205 फीट चौड़ा तिरंगा पकड़कर अनूठा दृश्य प्रस्तुत किया। असम में सरकारी कर्मियों ने दिधाली पुखरी वार मेमोरियल में तिरंगा फहराने के लिए अपने हाथों से 20 फीट का तिरंगा बनाया। ਫਲੈਗ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਬਲ ਕੀਤਾ ਹੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਝੰਡਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਈ। We are very, very proud that we are part of this, Har Ghar Tiranga campaign, and every employee of Shahi, they are very, very excited that they are, contributing to the nation. तो आपको लोगों में अलग ही उत्साह दिखेगा, उत्साह के साथ बड़े ही, they are contributing. बहुत ज़्यादा मैं बोल नहीं सकती हूँ, इतना ज़्यादा खुश हूँ। और गर्व इसलिए है कि हमें ये मौका मिला है बनाने के लिए, क्योंकि ये हमारी शान है। ਹਰ ਘਰ ਤਿਰੰਗਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰ ਗੌਰਵ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਹੋਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਤਮਸਾਤ ਵੀ ਕੀਤਾ। तिरंगा हमें जोड़ता है, हमें देश के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। मेरा एक सुझाव ये भी है कि 2 अगस्त से 15 अगस्त तक हम सभी अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पिक्चर में तिरंगा लगा सकते हैं। वैसे क्या आप जानते हैं 2 अगस्त का हमारे तिरंगे से एक विशेष संबंध भी है। इसी दिन पिंगली वेंकैया जी की जन्म जयंती होती है, जिन्होंने हमारे राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया था। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਜਦ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਨ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ। ਬਲਕਿ ਜਦ ਤੋਂ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਈ ਜਨ ਜਾਗਰਣ ਮੁਹਿੰਮਾਂ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਦਿਖਿਆ ਹੈ। ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸੰਵਰਧਨ ਲਈ
ਅਹਿਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜੀਵਿਤ ਕਰਕੇ ਭੂਮੀ ਜਲ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਨੋਖਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋवर। हमारी संस्कृति में हजारों वर्ष पहले जल और जल संरक्षण का महत्व समझाया गया है। जब ये ज्ञान हम आज के संदर्भ में देखते हैं तो रोमांचित हो उठते हैं, लेकिन जब इसी ज्ञान को देश अपने सामर्थ्य के रूप में स्वीकारता है तो उनकी ताकत अनेक गुना बढ़ जाती है। देखते ही देखते अमृत सरोवर का निर्माण एक जन आंदोलन बन गया है। ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਮ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। मैं 12वीं क्लास के बाद से तालाबों की साफ सफाई के लिए मैं काम करता हूँ। जो तालाब पहले अच्छे थे लेकिन धीरे धीरे कूड़ा घर बनते चले गए, उनको वापस से अच्छा तालाब बनाने की कोशिश में लगा हूँ। फिर 2021 में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में इस काम का जिक्र किया। मैं भी आश्चर्यचकित था कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इस कैसे छोटी सी मुहिम के बारे में भी उनको पता चला। उसके बाद ये एक तरह से पूरे देश में ये काम फैला। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕੰਮ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁੰਦੇਲਖੰਡ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਜਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਮਪੁਰ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨਾਲ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। मुझे खुशी है कि देश में बहुत से लोगों ने वाटर कंजर्वेशन को लाइफ मिशन ही बना दिया है। जैसे चेन्नई के एक साथी हैं अरुण कृष्णमूर्ति जी। अरुण जी अपने इलाके में तालाबों और झीलों को साफ करने का अभियान चला रहे हैं। इसी तरह महाराष्ट्र के एक साथी रोहन काले हैं। वो महाराष्ट्र के सैकड़ों स्टेपवेल्स यानी सीढ़ी वाले पुराने कुओं के संरक्षण की मुहिम चला रहे हैं। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਜਨ ਜਾਗਰਣ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੈਚ ਦਾ ਰੇਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। इससे जो है हमारे गांव का वाटर लेवल बढ़ा है। हमारे गांव में एक फसल हुआ करती थी, मेड़बंदी के द्वारा बरसात का पानी रुकने लगा तो उस खेतों में जो है धान भी पैदा होने लगा और पैदावार भी अच्छी हुई। गांव का किसान खुशहाल हो गया और पानी का भी वाटर लेवल बढ़ा। ਖੂਹ ਬੌਲੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸਰੋਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਡਲ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਪ੍ਰਤੀ ਜਨ ਜਾਗਰਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪਾਟਨ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਾਣੀ ਦੀ ਵਾਵ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਵਰਧਨ ਵੀ। जब हम काम करते थे 40 साल पहले से तो हमें कोई देखता नहीं था, लेकिन आज जब उनके भाषण सुनते हैं नरेंद्र मोदी जी का तो वो पानी पे बहुत अच्छे से बोलते हैं। तो वो जब बोलते हैं तो सच में उनको ग्राउंड स्तर का नॉलेज है, पानी का नॉलेज है, धरती का ज्ञान है। और मैंने उनको कई दफ़े सुना है तो बड़ा अच्छा लगता है। पहले तो हम काम तो करते ही थे, 100 गाँव तक काम करते थे, लेकिन अब हमें लगने लगा है कि पूरे देश में काम करना है। पहले भी कुछ स्टेट से लोग आते थे,
पर अब जो है सभी इलाके में हमें जाकर के ये यात्रा शुरू करनी है, पानी का काम शुरू करना है, पूरे भारत को पानीदार और पर्यावरणदार बनाना है हमें। ये हमारी जिम्मेदारी आ चुकी है और हम इसको करेंगे। ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਵਾਸਤੇ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਸੰਸਥਾਗਤ ਯਤਨ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੀ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਲਰ ਅਲਾਇੰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਫॉर एनवायरनमेंट ਦਾ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ। मैं देश के अलग अलग हिस्सों में पर्यावरण संरक्षण को लेकर बढ़ रहे उत्साह को देखकर बहुत ही खुश हूं। कुछ दिन पहले ही भारत में पर्यावरण की रक्षा के लिए समर्पित मिशन लाइफ को भी लॉन्च किया गया है। मिशन लाइफ का सीधा सिद्धांत है ऐसी जीवन शैली, ऐसी लाइफस्टाइल को बढ़ावा जो पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए। मेरा आग्रह है कि आप भी मिशन लाइफ को जानिए, उसे अपनाने का प्रयास कीजिए। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਦੋਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਯਾਨੀ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਸੋਲਰ ਊਰਜਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। सूर्य देव का ये वरदान है सौर ऊर्जा। सोलर एनर्जी आज एक ऐसा विषय है जिसमें पूरी दुनिया अपना भविष्य देख रही है और भारत के लिए तो सूर्यदेव सदियों से उपासना ही नहीं, जीवन पद्धति के भी केंद्र में रह रहे हैं। भारत आज अपने पारंपरिक अनुभवों को आधुनिक विज्ञान से जोड़ रहा है, तभी आज हम सौर ऊर्जा से बिजली बनाने वाले सबसे बड़े देशों में शामिल हो गए हैं। ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣਾ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਚਤ, LED ਬਲਬ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਕੁਦਰਤ ਅਨੁਕੂਲ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੇਰਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। रुद्रप्रयाग के रहने वाले श्रीमान मनोज बैंजवाल जी से भी आपको बहुत प्रेरणा मिलेगी। मनोज जी ने पिछले 25 वर्षों से पर्यावरण की देखरेख का बीड़ा उठा रखा है। ऐसे ही देवर गांव की चंपा देवी जी पिछले 3 साल से अपने गांव की महिलाओं को कूड़ा प्रबंधन यानी वेस्ट मैनेजमेंट सिखा रही है। चंपा जी ने सैकड़ों पेड़ भी लगाए हैं और उन्होंने अपने परिश्रम से एक हरा भरा वन तैयार कर दिया है। ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਜੰਗਲੀ ਸੰਪत्ति ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੋਹਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਾਲਨਪੁਰ ਕੂਨੋ 'ਚ ਨਾਮੀਬੀਆ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਚੀਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 70 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚੀਤਿਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। देश के कोने कोने से लोगों ने भारत में चीतों के लौटने पर खुशियां जताई है। 130 करोड़ भारतवासी खुश हैं, गर्व से भरे हैं। यह है भारत का प्रकृति प्रेम। ਬੀਤੇ 9 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਈ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਨੂੰ ਮੁਮਕਿਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ,
ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਦੇ ਮੰਚ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ। भारत की संस्कृति, हमारी भाषाओं, हमारी बोलियां, हमारे रहन सहन, खान पान का विस्तार, ये सारी विविधताएं हमारी बहुत बड़ी ताकत है। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक भारत को यही विविधता एक करके रखती है, एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाती है। ਕਲਾ, ਸੰਗੀਤ, ਸਾਹਿਤ, ਤਿਉਹਾਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਇਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਹਿਲੂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੂਤਰ ਹੈ। साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीनः, यानी कि साहित्य संगीत और कला के बिना अगर मनुष्य है तो वो पशु समान है। ये तो हमारी भारतीय संस्कृति कही गई है, बस उसी को आगे लेकर जा रहे हैं। और प्रधानमंत्री ने जो 5 प्रण दिलवाए थे उन्होंने सबसे पहले प्रण ये था कि हमारी विरासत पर हमें गर्व करना चाहिए। तो ये विरासत पर हम गर्व करना हमारी नई युवा पीढ़ी को सिखा रहे हैं, और यही कलाएं जो आत्मसात करके युवा शक्ति अपने कलाओं को प्रोत्साहित करके अपनी कलाओं को आगे ले जा रहे। प्रधानमंत्री जी हमारे नरेंद्र मोदी जी को बहुत तहे दिल से शुक्रिया देना चाहूँगी कि हम जैसे छोटे से कलाकारों को बहुत प्रोत्साहित करते हैं, और कला की दिशा में जब हम नया कुछ करना चाहते हैं तो हमें आगे बढ़ने का अवसर देते हैं। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ 'ਚ ਮਾਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰੇਕ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਤਮਸਾਤ ਕਰੇ। ਇਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਕਸਦ। ਏਕਤਾ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਜਨ-ਜਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਸਹਿਜ ਅਤੇ ਸਰਲ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਦਾਹਰਨ ਕੁੰਭ ਮੇਲਿਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ। कुंभ का स्वरूप विराट होता है, जितना दिव्य उतना ही भव्य। देश और दुनिया भर के लोग आते हैं और कुंभ से जुड़ जाते हैं। कुंभ मेले में आस्था और श्रद्धा का जनसागर उमड़ता है। एक साथ एक जगह पर देश विदेश के लाखों करोड़ों लोग जुड़ते हैं। कुंभ की परंपरा हमारी महान सांस्कृतिक विरासत से पुष्पित और पल्लवित हुई है। ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਉਸ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੂਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਕੁੰਭ ਮੇਲਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿੰਨੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉੱਤਰ ਤੋਂ ਦੱਖਣ ਤੱਕ ਅਤੇ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਪੱਛਮ ਤੱਕ ਫੈਲੇ ਸਾਡੇ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਹੋਣ, 12 ਜੋਤਿਰਲਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾਂ 52 ਸ਼ਕਤੀਪੀਠ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਪਾਰੰਪਰਿਕ ਉਤਸਵ ਅਤੇ ਮੇਲੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਆਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਦੇ ਯੱਗ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਏਕ ਭਾਰਤ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੰਤਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਇਸ ਸੱਦੇ ਦਾ ਮੰਚ। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में समय के साथ स्थिति परिस्थितियों के अनुसार अनेक परंपराएं विकसित होती है। यही परंपराएं हमारी संस्कृति का सामर्थ्य बढ़ाती हैं और उसे नित्य नूतन प्राण शक्ति भी देती है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना हमारे देश को मजबूती देती है। हम जब एक दूसरे के बारे में जानते हैं, सीखते हैं, तो एकता की ये भावना और प्रगाढ़ होती है। ਭਾਵੇਂ 700 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ 'ਚ ਕੁੰਭ ਮੇਲੇ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪੋਰਬੰਦਰ ਲਾਗੇ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਧੋਪੁਰ ਮੇਲੇ ਦਾ ਵਰਣਨ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਆਰਕਾਧੀਸ਼ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ
ਦੇਵੀ ਰੁਕਮਣੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੁਕਮਣੀ ਦੇਵੀ ਜਿਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਦਾ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਅਨੋਖੇ ਮੇਲ ਦਾ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਰਣਨ ਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਏਕ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਵੰਤ ਉਦਾਹਰਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। एक सप्ताह तक चलने वाले माधवपुर मेले में नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों के आर्टिस्ट पहुंचते हैं, हैंडीक्राफ्ट से जुड़े कलाकार पहुंचते हैं और इस मेले की रौनक को 4 चांद लग जाते हैं। एक सप्ताह तक भारत के पूरब और पश्चिम की संस्कृतियों का ये मेल, ये माधवपुर मेला एक भारत श्रेष्ठ भारत की बहुत सुंदर मिसाल बना रहा है। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਦੇ ਸੂਤਰ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹਣ ਲਈ ਏਕ ਭਾਰਤ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੰਤਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਸੱਦਾ ਹੋਵੇ। ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਨ ਜਨ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਫ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਸਾਮੂਹਿਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ।